کشمیری اگر بھارت کی یہ خیالی ہے، وہ خواب خرگوش میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں ظلم کرتا جاؤں گا، میں وانی جیسے لوگوں کو شہید کروں گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک وانی تو شہید ہو گیا، کتنے وانی آئے اور آج قربانیوں کا سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں، ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے جو زبردستی یہ آگ لگانے کی کوشش کی ہے، یہ آگ پورے بھارت میں پھیل جائے گی۔ ہمیں وہ جو مودی کے نظریات ہیں وہ ہندوستان کو خود تباہ برباد کر دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی کل کی پریس کانفرنس آپ دیکھیں تو اس نے سعودی عرب کے بارے میں بولا ہے کہ اگر آپ بھی نہ کھڑے ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ دیکھو یہ بہت سخت جملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے ہم سے اپنے 3000 ارب ڈالر جو تھے وہ ہم سے مانگ لیے، ایون پاکستان نے جو 1 ارب ڈالر تھا وہ دے بھی دیا ہے، مزید بھی 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ سعودی عرب میں بہت انویسٹمنٹ ہے بھارت کی، اور بھارت اسے مجبور کر رہا ہے سعودی عرب کو کہ پاکستان نے جو نقشہ جاری کیا ہے، یہ جو حربے استعمال کر رہا ہے مختلف جا کے میڈیا پہ بھارت کو گندا کر رہا ہے، تو سعودی کی کوشش یہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا مجبور کرایا جائے۔ پاکستان نے بھی اسٹریٹ فارورڈ بات کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے سخت اقدامات اگر پہلے ہوتے تو آج آپ جو ہمارا سب کا کشمیر ہے وہ آج آزاد ہوتا، کیونکہ یہ جو خون کی جو ندیاں ہیں، جو نئے داستانیں ظلم اور بربریت کی رقم کی جاتی ہیں، یہ جو ہے بالکل ختم ہی ہو جاتی ہیں، اور کشمیر کا ایک سورج جو ہے آزادی کا سورج طلوع ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیاں ہماری غلط تھیں۔ میں سمجھتا ہوں خان نے جتنا سٹیپ لیا ہے اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ سب کو کرنا چاہیے، آپ کے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی چاہیے، سب کو اٹھانی چاہیے۔ وہ مسلمان نہیں بلکہ انسانیت کی خاطر ہم نے آواز اٹھانی ہوگی۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ظلم کون کر رہا ہے، زیادتی کون کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ دیکھیں پاکستان دھرتی ہے امن کی، شانتی کی، پیار کی، محبت کی۔ یہاں پہ بابا گرو نانک جی پیدا ہوئے، یہاں پہ بلے شاہ، بابا فرید، اس جیسے عظیم لوگوں کا جنم ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیں یہاں سے تو امن کا پیغام ہی جا سکتا ہے، اور جس کرتارپور صاحب کی کوریڈور کھولا گیا تو بابا جی کا پیغام تو امن کا تھا۔ تو ہم نے پاکستان نے شروع دن سے وزیر اعظم عمران خان کی ایک جو پالیسی تھی کہ جنگوں سے کچھ نہیں بنے گا، لڑائیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا، تاریخ کو آپ مطالعہ کریں، تو جب اس نے پہلا جو خراج تحسین میں تینوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، سدھو پاجی کی جو چھپی تھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، وہ چھپی کام کر گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو امن کے لیے سٹیپ تھا وہ کام کر گیا۔ تو آپ دیکھو پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، ٹیبل ٹاک کی بات کی ہے، ہم ہمیشہ امن لیکن آپ یہ نہ سمجھے، بھارت یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں کمزور ہیں۔ آپ نے مودی سرکار نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم نے اس کو چائے پلائی، کیونکہ یہ ملک جو ہے مہمان نوازی کا ہے۔ یہاں پہ اگر وہ دوبارہ بھی ہماری اس کو کمزوری سمجھیں گے، وہ دوبارہ بھی آئیں گے تو اس بار چائے نہیں، ہم ان کو کافی بھی پلائیں گے، شربت بھی پلائیں گے، کیونکہ یہ ملک مہمان نوازی کا ہے۔ اور جس طرح ابھینندن کی ہم نے مہمان نوازی کی پوری دنیا جانتی ہے۔ تو آپ نے بولا کہ مودی کیوں نہیں آتا ہے؟ مودی جس نظریات پہ کاربند ہے وہ ہے فساد، وہ ہے فساد پھیلانا۔ RSS کا مقصد صرف یہی ہے کہ صرف ہندوتوا کا بول بالا ہو، باقی سکھ جائے بھاڑ میں، مسلمان بھی یہاں سے نکل جائے، کرسچن بھی نکل جائے۔ یہ جو راگ ہے وہ جو الاپ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سکھ تو کوشش کر رہے ہیں کہ آئیں پاکستان، کیونکہ آپ نے 12 کروڑ سکھوں کو ملا دیا، لیکن جو 72 سال کی ارداسیں تھیں، جو دعائیں تھیں، وہ سکھوں کی رنگ لے آئی۔ لیکن ابھی بھی جو چیزیں حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کرتارپور صاحب کو فلاپ کرنے کے، وہ اگر میں آپ کو دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ابھی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو پوری یہ ویڈیو بھی ختم ہو جائے گی۔ حمید بھائی یہ بتائیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے عمران خان کی اسٹیپ پہ تنقید بھی کی گئی، لیکن اپوزیشن جو عمران خان کشمیر کے حوالے سے جو کام کریں اس پہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ ابھی امن کا عمران خان نے بہت پیغام دے دیا، اب ہمیں جنگ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپوزیشن کا کیا؟ اپوزیشن نے پچھلے خارجہ پالیسی ان کی فلاپ تھی، کس نے کشمیر پہ بات کی؟ مولانا فضل الرحمان جب کشمیر کے چیئرمین تھے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی؟ کہاں کشمیر ہاؤس میں کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی؟ صرف وہاں جو چل رہا تھا آپ کے سامنے ساری چیزیں۔ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے پاس کوئی اور چیزیں ہیں نہیں کہ وہ کم سے کم کرے ایسے قسم کے۔ اگر اقدامات کوئی اچھا اٹھا رہا ہے، کوئی اچھا سٹیپ اٹھا رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ آپ نے UN میں جا کے کون سی تقریر اس قسم کی ہے، یا اس جو کشمیر کا جو مسئلہ تھا پوری دنیا کو جس طرح بتایا، انٹرنیشنل میڈیا کو فوکس کرایا، اس سے اور کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی۔
लगती है। अपोजिशन के पास इस वक्त कोई और मवाद नहीं है, करप्शन का वो खान पे लगा नहीं सकते क्योंकि खान साहब ऑलरेडी जो है करप्शन उसने की नहीं है। तो जो चीज़ें ये अपोजिशन कुछ चीज़ों को बड़ा गलत कर रही है, उस पर मैंने लास्ट टाइम एहसन इकबाल साहब को जो इंटरव्यू मेरी थी, मैंने उससे पूछा भी था कि आप लोग करतारपुर साहब को वो बना रहे हो तनकीद का निशाना। एक स्टेप है, एहसन इकबाल साहब है भी उस हल्के से हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर ये करतारपुर कॉरिडोर इनके वक्त में आता तो ये वाह वाह करते, लेकिन खान ने खोल दिया, अब इनके पास तनकीद के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, उसी करतारपुर साहब के खोलने के बाद पूरी दुनिया में आपकी वाह वाह हुई, पूरी दुनिया के दिल आपने जीत लिए। हर एक बंदा, हर एक वीडियो आप देखें तो पाकिस्तान टॉप पे गया, फर्स्ट इस पे गया कि पाकिस्तान इज़ अ सिक्योर कंट्री फॉर एवरीवन। सो आप ये देखें, ये एक छोटे छोटे पॉजिटिव स्टेप आप लेंगे, पूरी दुनिया को पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक मशहूर पहले सिख एंकर हरमीत सिंह के साथ। इनसे कश्मीर के वाले से बात करता हूँ। कश्मीर में जो जुल्म व सितम जारी है, अभी तक 1 साल मुकम्मल हो गया लॉकडाउन पे और उन पे जुल्म व सितम जारी, इस हवाले से बताएं। आप भी सिख कम्यूनिटी से हैं, आप क्या समझते हैं क्यों उन पे जुल्म व सितम हो रहा है और कब ये बंद होगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं हमेशा ये करता रहता हूँ कि जब आप आज़ादी जो है ना, आज़ादी के लिए आप जब लड़ते हैं तो उसमें कभी कभी बरसों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, सदियाँ लग जाती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जब हमारे मुश्तरका लोग लड़ते थे यूनाइटेड होकर, सिख हिंदू मुस्लिम, तो उसमें टाइम लगा लेकिन आज़ादी मिली। अब जिस तरह कश्मीर की आप बात करें पिछले 73 साल से पहले, क्योंकि डोगरा जो सरदार थे वो भी जालिम थे, तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है, मैं देख रहा हूँ कि हमेशा वहाँ पे हर दिन कोई नई जो जुल्म की दास्तान है वो रकम की जा रही है भारत की जानिब से। अब आपने देखा कि देखो, अल्लाह हमें सबको दिखा रहा है कि हमने कोरोना में जो हालात देखे, 6 महीने 3 महीने हम लोग जैसे घरों में महदूद थे, तो यकीन माने जो फीलिंग आती थी इस बात की कि देखो, हमें तो चलो हमने फ्रिज में चीज़ें रखी, हमारे पास कुछ चीज़ स्टोर है, लेकिन उन बेचारों का सोचे जिनके पास अद्वियात नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके बच्चे दूध के लिए बिलक बिलक के मर रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये वो कर्ब था, रब ने हमें दिखाना था, पूरी दुनिया को दिखाना था कि आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं, आपके कान क्यों नहीं खुल रहे हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है भारत में, ये ज़्यादती हो रही है, तो आप क्यों इस पे चुप हैं। तो वो रब ने हमें दिखाना था और हमने देख लिया, ये दर्द हमने महसूस कर लिया। और अपनों का दर्द क्या होता है, अपनों का ऐसे गुजर जाना, अपनों को ऐसे कत्ल करना, कैसे ये दर्द मुझसे कोई जो है वो अच्छा नहीं समझता होगा, क्योंकि जो दर्द हम भी जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो उसी तरह वो हमारे कश्मीरी भाई पिछले 73 सालों से। हरमीत भाई, ये बताएं, आप हमेशा अक़लियतों की बात करते हैं, आप मिनॉरिटीज़ के राइट की बात करते हैं, लेकिन कश्मीरियों के बारे में आप क्यों नहीं बात करते? क्या वहाँ आप समझते हैं कि जब आपने हमेशा मिनॉरिटीज़ की बात की है, तो आप क्या समझते हैं कि जो सिख कम्यूनिटी है कि उन्हें कश्मीरियों को साथ नहीं देना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो साफ़ी होता है उसके लिए धर्म, मज़हब, ज़ात पात ये माने नहीं रखते। जो कलम रब ने आपको ये ज़िम्मेदारी सौंपी, इससे आपने सच लिखना है, सच बोलना है। तो हमेशा मैं मज़लूम तबके की आवाज़ बनता हूँ, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं जो इंडिया में रहते हैं। तो आपने जो सवाल किया कि हमेशा मैं मिनॉरिटी, मेरे जितने भी आर्टिकल देखेंगे पढ़ेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा कश्मीरी के हक़ में मैं बोलता हूँ। सबसे ज़्यादा जितने भी आपके डी चौक में धरने हुए, मशाल मलिक के साथ जहाँ जहाँ पे भी हुए, मैं वहाँ पे मौजूद था। हुर्रियत रहनुमाओं के साथ मैं उठता हूँ, ये जितने भी सेमिनार कश्मीर के होते हैं, क्योंकि और साथ में दूसरा सवाल आपने किया कि सिख कम्यूनिटी क्या फ़ील करती है। देखो, मैंने तो अपनी बात कर दी, मेरे जितने भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें कश्मीर के हक़ की बात होगी। लेकिन अगर हम सिखों की बात करेंगे तो जैसे आप लोगों के लिए मक्का मदीना से हुक्म जारी होता है, इस तरह हमारे लिए जो हमारा जो इमाम होता है, जो ज्ञानी जी होता है, वो हरमंदर साहब से उन्होंने हुक्म दिया था। आर्टिकल 370 जब उसका ख़ात्मा हुआ, एक गैर आइनी कानून, गैर आइनी तौर तरीके से जो सिलसिला हुआ भारत में और हक़ खुदरादियत उनसे छीन ली गई कश्मीरियों से, तो आपने देखा कि कई कश्मीरी बहन बच्चे बेटियाँ जो हमारी हैं वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती थी, दिल्ली और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। तो आरएसएस के गुंडों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम ये बच्चों को उठाएंगे। अब जब ये पता सिखों को चला, ऑलरेडी हुक्म भी जारी हो गया था गोल्डन टेम्पल से, तो सिखों ने क्या, तलवारें उठाईं, आरएसएस के गुंडों को भगाया, वहाँ से उन लड़कियों को गुरुद्वारे लेके आए, गुरुद्वारे में खाना खिलाया, उनको कपड़े दिए, उसके बाद महफूज तरीके से कश्मीर तक उन हालात में
पहुंचाया। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम था कि पूरी मशीनरी उनके पास है, पूरा सिस्टम उनके पास मोदी सरकार के पास है, लेकिन सिखों ने ये बिला खौफ ये काम किया। फिर आपने भी देखा होगा कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं कश्मीर के हक़ में मुसलमानों ने की, उसमें बाहर एम्बेसियों के सामने पहले सिख खड़ा होगा। तो बात यह है कि हम तो वो लोग हैं कि जब भी जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, वहाँ पे आप देखें वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का भाईचारा है मुसलमान और सिखों का। जब भी कोई मसला आता है सिख और मुसलमान मिल बैठ के सोल्व करते हैं। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, उस पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो रिश्ता है मुसलमानों के साथ या मुसलमानों का हमारे साथ, ये अब का नहीं है, ये सदियों साल पुराना है। अगर पार्टीशन में कुछ खलच आई, कुछ चीज़ें ऐसी आई, नाखुशगवार वाक़यात आए, तो उसके ज़िम्मेदार कुछ और साजिशें थीं, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, दोबारा मुसलमान और सिख एक हो गए। तो जो आर्टिकल 370 का ख़ात्मा था, मैं समझता हूँ जिस तरह अगर देखा जाए तो कश्मीर में कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस ने हमें ये सिखाया कि देखो घरों तक और घरों के कमरों तक महदूद होना कितना मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हमारे पास फ्रिज में चीज़ें पड़ी थी, कुछ ना कुछ स्टोर था, हम बाहर थोड़ा बहुत जाते थे। लेकिन आप देखें एक साल से 365, आज 367 दिन हो गए। खुद सोचें कि कितना मुश्किल है उन बेचारों को जो घरों तक महदूद है, जिनके अद्वियात, जिनके पास पैसे नहीं हैं, बच्चे दूध के लिए बिलक बिलक के रो रहे। तो ये रब ने हमें दिखाना था, पूरे इंसानों को दिखाना था कि आपने जो आंखों पर पट्टी बांध दी, आपने जो कान बंद किए, आप जो सुन नहीं रहे हो, मजलूमों की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, तो देख लो, प्रैक्टिकली देख लो कि कितना मुश्किल होता है कि घरों तक महदूद होना। आप उनके बच्चों को जिस तरह उठाया जाता है, नौजवानों को उठाया जाता है। ये वानी फैमिली के कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट अभी होता है, कश्मीरियों के साथ, कई दोस्तों के साथ मेरा रब्ता होता है। यकीन माने कि वो बातें मैं आपको शेयर नहीं कर सकता जो दुख भरी दास्तानें मेरी बहनों की हैं, मेरे भाइयों की उधर की हैं, क्योंकि अपनों का जो बिछड़ना होता है वो मुझसे भला कौन बेहतर जानेगा, क्योंकि मेरा भाई भी इसी तरह खून में लथपथ गया। तो वो जो लाशें उठानी होती है, बड़ा मुश्किल का, बड़ा जिगरा चाहिए होता है। लेकिन हमेशा मैं ये बात करता रहता हूँ कि सदियाँ लग जाती हैं, बरसों लग जाते हैं आज़ादी को हासिल करने के लिए, लाखों कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ मुसलमान, हिंदू, सिखों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाके आज़ादी मिली। कश्मीरी अगर भारत की ये ख़याम ख्याली है, वो ख्वाब खरगोश में ये सोच रहा है कि मैं जुल्म करता जाऊंगा, मैं वानी जैसे लोगों को शहीद करूंगा, तो आप मुझे बताएं कि एक वानी तो शहीद हो गया, कितने वानी आए, कितने वानी आए, और आज कुर्बानियों का सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, अभी भी चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि भारत ने जो ज़बरदस्ती ये आग लगाने की कोशिश की है, ये आग पूरे भारत में फैल जाएगी, बुरी तरह आग फैलेगी। क्योंकि हमेशा अक्सर कोई जो सवाल मुझसे करते हैं कि मोदी की ये नज़रियात, ये सोच क्या कितनी अच्छी है, कितनी ख़तरनाक है, तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तानियों के लिए उस जैसी है जिस तरह हमारे 80 की दहाई में हम पर एक आमिर जो है आया और उसने जिस तरह जो हालात पैदा किए, वो अब तक हम भुगत रहे हैं वो नज़रियात और वो सोच। यही हमें कोई ज़रूरत नहीं है जंग लड़ने की किसी के साथ, भारत के साथ। हमें वो जो मोदी के नज़रियात हैं वो हिंदुस्तान को ख़ुद तबाह बर्बाद कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताएं, इमरान खान ने हमेशा सिखों को करीब लाने की बात की, करतारपुर कॉरिडोर खोला, 72 साल से सिखों को इंतज़ार था, वो दूरबीन से देखते थे। लेकिन आज यहाँ दूसरी तरफ भारत में बाबरी मस्जिद को गिराने के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से जारी हो जाते हैं, तो क्या समझते हैं, क्या उन्हें नहीं करीब आना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान धरती है अमन की, शांति की, प्यार की, मोहब्बत की। यहाँ पे बाबा गुरु नानक जी पैदा हुए, यहाँ पे बुल्ले शाह, बाबा फरीद, इस जैसे अजीम लोगों का जन्म हुआ। तो आप मुझे बताएं, यहाँ से तो अमन का पैगाम ही जा सकता है। और जिस करतारपुर साहब की कॉरिडोर खोला गया, तो बाबा जी का पैगाम तो अमन का था। तो हमने, पाकिस्तान ने शुरू दिन से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक जो पॉलिसी थी कि जंगों से कुछ नहीं बनेगा, लड़ाइयों से कुछ हासिल नहीं हुआ, तारीख़ को आप मुताला करें। तो जब उसने पहला जो खिराज तहसीन में तीनों को ये क्रेडिट जाता है, सिद्धू पाजी की जो छप्पी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, वो छप्पी काम कर गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो अमन के लिए स्टेप था वो काम कर गया। तो आप देखो, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, टेबल टॉक की बात की है, हम हमेशा अमन लेकिन आप ये ना समझे, भारत ये ना समझे कि हम कहीं कमज़ोर हैं। आपने, मोदी सरकार ने हम पे अटैक किया तो हमने उसको चाय पिलाई, क्योंकि ये मुल्क जो है मेहमान नवाजी का है। यहाँ पे अगर वो दोबारा भी हमारी इसको कमज़ोरी समझेंगे, वो दोबारा भी आएंगे, तो इस बार चाय नहीं, हम उनको कॉफ़ी भी पिलाएंगे, शरबत भी पिलाएंगे, क्योंकि ये मुल्क मेहमान नवाजी का है। और जिस तरह अभिनंदन की हमने मेहमान नवाजी की पूरी दुनिया जानती है। तो आपने बोला कि मोदी क्यों नहीं आता है? मोदी जिस सरकार, जिस नज़रियात पे कारबंद है, वो है फसाद।
وہ ہے فساد پھیلانا. RSS کا مقصد صرف یہی ہے کہ صرف ہندوتوا کا بول بالا ہو, باقی سکھ جائے بھاڑ میں, مسلمان بھی یہاں سے نکل جائے, کرسچن بھی نکل جائے. یہ جو راگ ہے وہ جو الاپ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سکھ تو کوشش کر رہے ہیں کہ آئیں پاکستان, کیونکہ آپ نے 12 کروڑ سکھوں کو ملا دیا, لیکن جو 72 سال کی ارداسیں تھیں, جو دعائیں تھیں, وہ سکھوں کی رنگ لے آئی. لیکن ابھی بھی جو چیزیں حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کرتارپور صاحب کو فلاپ کرنے کے, وہ اگر میں آپ کو دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا, لیکن ابھی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو پوری یہ ویڈیو بھی ختم ہو جائے گی. حمید بھائی یہ بتائیں, لیکن اپوزیشن کی طرف سے عمران خان کے اسٹیپ پہ تنقید بھی کی گئی, لیکن اپوزیشن جو عمران خان کشمیر کے حوالے سے جو کام کریں اس پہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ ابھی امن کا عمران خان نے بہت پیغام دے دیا, اب ہمیں جنگ کی طرف بڑھنا چاہیے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپوزیشن کا کیا, اپوزیشن نے پچھلے خارجہ پالیسی ان کی فلاپ تھی. کس نے کشمیر پہ بات کی؟ مولانا فضل الرحمان جب کشمیر کے چیئرمین تھے, کبھی آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی, کہاں کشمیر ہاؤس میں کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی, صرف وہاں جو چل رہا تھا آپ کے سامنے ساری چیزیں. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے پاس کوئی اور چیزیں ہیں نہیں کہ وہ کم سے کم کرے ایسے قسم کے. اگر اقدامات کوئی اچھا اٹھا رہا ہے, کوئی اچھا سٹیپ اٹھا رہا ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. آپ نے UN میں جا کے کون سی تقریر اس قسم کی ہے, یا اس جو کشمیر کا جو مسئلہ تھا پوری دنیا کو جس طرح بتایا, انٹرنیشنل میڈیا کو فوکس کرایا, اس سے اور کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی ہے. اپوزیشن کے پاس اس وقت کوئی اور مواد نہیں ہے. کرپشن کا وہ خان پہ لگا نہیں سکتے, کیونکہ خان صاحب آلریڈی جو ہے کرپشن اس نے کی نہیں ہے. تو جو چیزیں یہ اپوزیشن کچھ چیزوں کو بڑا غلط کر رہی ہے, اس پہ میں نے لاسٹ ٹائم احسن اقبال صاحب کو جو انٹرویو میری تھی, میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ آپ لوگ کرتارپور صاحب کو وہ بنا رہے ہو تنقید کا نشانہ. ایک سٹیپ ہے, احسن اقبال صاحب ہے بھی اس حلقے سے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کرتارپور کوریڈور ان کے وقت میں آتا تو یہ واہ واہ کرتے, لیکن خان نے کھول دیا. اب ان کے پاس تنقید کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اسی کرتارپور صاحب کے کھولنے کے بعد پوری دنیا میں آپ کی واہ واہ ہوئی, پوری دنیا کے دل آپ نے جیت لیے. ہر ایک بندہ, ہر ایک ویڈیو آپ دیکھیں تو پاکستان ٹاپ پہ گیا, فرسٹ اس پہ گیا کہ پاکستان از اے سیکیور کنٹری فار ایوری ون. سو آپ یہ دیکھیں, یہ ایک چھوٹے چھوٹے پازیٹیو سٹیپ آپ لیں گے, پوری دنیا کو پتہ چلے گا. حمید بھائی یہ بتائیں کشمیر کا حل کیا ہوگا؟ لیکن اگر ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی, بھارت کی طرف سے ظلم ہوتا رہا, تو کشمیر کا حل کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس آپشن جو ہے, آپشن میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی جو ہے آپشن نہیں ہے. اگر آپ جائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ جو چیزیں ہیں تمام تر, جب تک ہم ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے, ہم بھارت کو ہماری خارجہ پالیسیاں کمزور تھی, یہ بات یاد رکھنا. اگر یہ کمزور نہ ہوتی تو بھارت گھٹنے ٹیک کے آپ کے پاس UN میں ساری قراردادیں جو موجود ہیں اس پہ ہی عمل کرتا. لیکن ہمارے جو جتنے بھی گزرے, چاہے وہ آمر گزرے ہیں, چاہے وہ سیاستدان گزرے, انہوں نے بڑا پولائٹ سا سٹیپ اٹھایا, پولائٹ سی کوشش کی ہے, لیکن زیادہ نہیں کی. یہی وجہ تھی کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ لٹکتا رہا. اب اگر خان نے اس چیز کو سٹیپ کو اٹھایا, اگر شاہ محمود قریشی کی کل کی پریس کانفرنس آپ دیکھیں تو اس نے سعودی عرب کے بارے میں بولا ہے کہ اگر آپ بھی نہ کھڑے ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. دیکھو یہ بہت سخت جملہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے ہم سے اپنے 3000 ارب ڈالر جو تھے وہ ہم سے مانگ لیے. ایون پاکستان نے جو 1 ارب ڈالر تھا وہ دے بھی دیا ہے, مزید بھی 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں. تو یہ کیوں؟ کیونکہ سعودی عرب میں بہت انویسٹمنٹ ہے بھارت کی, اور بھارت اسے مجبور کر رہا ہے سعودی عرب کو کہ پاکستان نے جو نقشہ جاری کیا, یہ جو حربے استعمال کر رہا ہے, مختلف جا کے میڈیا پہ بھارت کو گندا کر رہا ہے, تو سعودی کی کوشش یہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا مجبور کرایا جائے. پاکستان نے بھی اسٹریٹ فارورڈ بات کر دی. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے سخت اقدامات اگر پہلے ہوتے تو آج آپ جو ہمارا سب کا کشمیر ہے وہ آج آزاد ہوتا. کیونکہ یہ جو خون کی جو ندیاں ہیں, جو نئے داستانیں ظلم اور بربریت کی رقم کی جاتی ہیں, یہ جو ہے بالکل ختم ہی ہو جاتی ہیں, اور کشمیر کا ایک سورج جو ہے آزادی کا سورج طلوع ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیاں ہماری غلط تھیں. میں سمجھتا ہوں خان نے جتنا سٹیپ لیا ہے اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ سب کو کرنا چاہیے. آپ کے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی چاہیے, سب کو اٹھانی چاہیے. وہ مسلمان نہیں بلکہ انسانیت کی خاطر ہم نے آواز اٹھانی ہوگی. ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ظلم کون کر رہا ہے, زیادتی کون کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا اور بھارت کو مجبور کرنا ہوگا. جنگیں, فسادیں, اس چیز کا پہ جو ہے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے, اور نہ اس سے کچھ حل ہے. حل ٹیبل ٹاک کا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بھارت کو مجبور کریں اپنے جو ہمارے خارجہ پالیسی ہے اس کے ذریعے, اپنے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے, مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے, کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے اور ٹیبل ٹاک کریں.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ حرمیت بھائی. جی میں آج حرمیت سنگھ صاحب کے ساتھ جو پاکستان کے فرد صحافی ہیں، ان سے بات کی کشمیر کے والے سے. انہوں نے اپنی رائے دی، تو آپ ضرور ان کی رائے کو دیکھیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.